السلام عليكم يا دكاترة. دي أول محاضرة معانا في الترم ده. هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو البوندنج أو الأدهيجن. تمام. دي introduction كده بسيطة، بنقول إن إحنا الغرض أو الobjective of all restoration since centuries has been to create adhesion between two dissimilar surfaces mineralized to structure and the restorative material. يعني إحنا طول الوقت بنحاول، والشركات كلها بتحاول إن إحنا نعمل restoration، تعمل bonding للتو structure، ويبقى البوندنج ده بنسبة 100% عشان خاطر ما يحصليش ليكج. تيل ناو احنا لسه ما عندناش الموضوع ده. الحاجات اللي موجودة كلها او والطرق والماتيريال اللي بتتقدم والكلام ده كله، بوصل ان انا بعمل بوندنج كويس جدا، بس ما اقدرش اقول ان انا عامل بوندنج 100%. The invention of dentin bonding agent is like a dream come true for dentistry, which led to the beginning of new era of adhesive dentistry. طبعا قبل ما يخترعوا موضوع البوندنج، كان الريستوريشن بتاعتنا احنا عارفين كانت الميتاليك ريستوريشن وهي الامالجم ريستوريشن. بعد ما دخل موضوع البوندنج ده، بقيت اقدر دلوقتي بنتكلم في اثاتيك ريستوريشن، ان احنا بنحط ريستوريشن كومبوزيت ريستوريشن او سيراميك ريستوريشن عشان تديني better aesthetic results. The concept of dentistry with the introduction of adhesives has changed from extension for prevention to prevention of extension. بمعنى لو نفتكر لما كنا بناخد الأمالجم، إن كنا دايما بنقول extension of the cavity for prevention of caries. يعني أنا لما كان بيبقى all pits and fissure should be included، كنا بنقول الكلام ده لما بنيجي نعمل amalgam أو cavity for amalgam restoration. ممكن كان يبقى عندي توث، خلينا ندي مثال، مثلا ان انا عندي lower 7 مولر في كيرز في فيشر واحده بس، ما كنتش بقدر ان انا افتح بس جاست الفيشر دي واحط فيها امالجم، لا انا كان لازم افتح كل الكافيتي بتاعي، كل الاوت لاين بتاعي، عشان احط الريستوريشن، عشان امنع ان يحصل كيرز تانية في بقيه الفيشرز. دلوقتي لا، طبعا انا ممكن افتح بس الجزء الكيريز بس، وبقيه البيتس اند فيشر الموجوده بعمل لها بيتس اند فيشر سيلنت عن طريق برضو بوندنج ادهيسيف ماتيريالز، ومش محتاج ان انا افتح او الوز تو ستراكشر من غير داعي. كل ده قدرت ان انا اوصل له من لما بقينا بنستخدم الادهيسيف. يبقى the traditional drill and fill approach is fading now because of numerous advancements taking place in restorative dentistry. الكونسيبت بتاع ان انا بعمل drilling and filling خلاص من ساعة لما بدأنا نستخدم الادهيسيف. هنعرف شوية terminology لازم نبقى عارفينها كويس جدا واحنا بنشرح البوندنج او الادهيجن. الأول adhesion or bonding, the forces or energies between atoms or molecules at an interface that hold two faces together. طيب إيه هو الadherent? The surface or substrate that is adhered. الادهيسيف أو الadherent بالT bonding agent adhesive system, a material that can join substances together, resist separation and transmit loads across the bond. لو نبص في الصورة دي بسكاننج الكترون مايكروسكوب، ده الكومبوزيت دنتين بوندنج. شايفين طبعا الجاب اللي بين الكومبوزيت وبين الدنتين، جابس زي دي هي اللي بتخلي يحصل عندي ليكج وريكارنت كيرز. ايه هو الادهيسيف فيلير؟ The bond that fails at the interface between the two substrates. الcohesive failure, the bond fails within one of the substrates but not at the interface. يعني ايه الكلام ده؟ adhesive failure
يعني حصل عندي separation between restoration والtooth، حاجتين two different material. cohesive failure between the same material أو within the same material، يعني composite نفسه فصل من بعضه. تمام؟ يبقى cohesive failure the bond fails within one of the substrates but not at the interface، مش two dissimilar materials. بكده واضح يعني ايه adhesive failure و cohesive. cohesion يعني bonding between similar material. adhesion bonding between dissimilar material. ماشي، عشان كده اللي عندنا في operative dentistry it is an adhesion. تمام. factors affecting adhesion. عندي factors كتير بتأفكت على adhesion، هي wetting، surface energy، surface contamination، formation of hybrid layer، micromechanical interlocking، chemical bonding والwater. ايه هو wetting؟ It is the ability of the liquid to flow easily over the entire surface and adhere to the solid. يعني انا عندي التوث سيرفيس بحط عليها البوندنج ايجنت بتاعي، البوندنج ايجنت ينزل يفرش على سطح السنه كويس. تمام. ويبقى the ability of the liquid to flow easily، ينزل يفرش على سطح السنه كويس جدا ويغطيه كله، هو ده الويتنج. If the adhesive does not wet the surface of the adherent اللي هي التوث structure، قلنا الادهرنت اللي هي الحاجه اللي انا بلزق عليها اللي هي التوث structure، adhesion between the adhesive and the adherent will be negligible or non-existent. طيب يعني برضو بالعقل كده المفروض بقى الادهيسيف ايجنت ده يبقى عنده هاي فيسكوستي ولا لو فيسكوستي؟ يبقى فيسكس تقيل، ولا لو لو فيسكس هيبقى ينزل ويفرش اكتر على التو ستراكشر؟ اكيد المفروض ان هو يبقى عنده لو فيسكوستي. wetting is influenced by cleanliness of the adherent. طبعا لازم سطح السنه يكون نظيف، كل ما كان سطح السنه نظيف كل ما هيحصل wetting اكتر واحسن. surface energy of the adherent، more surface energy greater adhesion. في حاجه اسمها surface energy بتاع السطح اللي انا بلزق عليه، كل ما عالت السيرفيس انرجي بتاع التو ستراكشر دي اللي انا بلزق عليها كل ما كان عندي better adhesion. الكونتاكت انجل، the extent، ايه هي الكونتاكت انجل؟ يعني the extent to which an adhesive width the surface of the adherent may be determined by measuring the contact angle, which is the angle formed by the adhesive with the adherent at their interface. معلش هنشوف رسمة في السلايد اللي جاية هتشرح لنا الكلام ده. The stronger the attraction of the adhesive for the adherent, the smaller will be the contact. أيوه، السطح الفلات ده التو سيرفيس واللي فوقيها ده البوندنج ايجنت. طيب بصوا كده في أول رسمة الليكويد البوندنج ايجنت فارش على التو سيرفيس كلها. خلاص، الانجل بتاعتي اللي بتكلم عليها هي دي لاين تماس كده مع سطح البوندنج ايجنت والفلات سيرفيس اللي عندي. يبقى كل ما الانجل دي قلت كل ما كان عندي بيتر ويتنج. يعني تخيل الانجل دي زيرو يبقى عندي فول ويتابيلتي، زادت شويه بقى عندي بارشال ويتنج، زادت اكتر بقت عندي مفيش ويتنج. يعني البوندنج ايجنت واخد مساحه قليله وسايب مساحه تانية فاضيه مش عامل لها ويتنج. تمام. يبقى لو انا عندي زيرو كونتاكت انجل is the best wetting obtained. The surface energy. The surface tension of the liquid and the surface energy of the adherent determine the degree of wetting. The harder the surface, the higher the surface energy, which means that adhesive properties of the material is higher. A clean micro-roughened tooth surface has more surface energy than smooth surface or unprepared tooth surface. The acid etch technique generates high energy tooth surface and enhance adhesion. يبقى معنى الكلام ده
عندي حاجه اسمها سيرفيس تنشن وعندي حاجه اسمها سيرفيس انرجي. السيرفيس تنشن دي خاصه بالليكويد اللي انا بحطه، بالبوندنج ايجنت، والسيرفيس انرجي دي خاصه بالادهيرنت او سطح السنه اللي انا بلزق عليها. لو السيرفيس اللي عندي ده هارد بيبقى عنده هاير سيرفيس انرجي. طيب السيرفيس بتاع التوث احنا عارفين ان انا قبل ما بعمل بوندنج بعمل اتشنج، وهنعرف بعد كده احنا الاتشنج ده بالظبط بقى يعني ساينتفكلي ايه اللي بيحصل بعد الاتشنج. بس يعني جنرال الاتشنج ده بيعمل رفنس للتوث سيرفيس، بيخليه ماتش مور رف هاردر، يعني بيعلي لي السيرفيس انرجي، يعني بيحسن الويتابيلتي. يبقى الاسيد ايدج تكنيك generate high energy to surface وانهانس بالتالي الاديشن. سيرفيس كونتامينيشن بيولوجيك كده، لو انا السيرفيس اللي انا بلزق عليه اي حاجه تيجي تلزقها على اي حاجه، السكرينه بتاع الموبايل لما تيجي تحطها على شاشه الموبايل مش الراجل بيمسحها كويس جدا جدا جدا، ولو هو بالغلط في اي نقطه تراب بعد ما بتحط السكرينه بتاعتك بتلاقي فويدز جوه. تمام؟ نفس القصه، لازم السيرفيس بتاع التوث يبقى cleaned totally. The substrate surface should be clean as contamination prevent adhesion. أي contaminant هتمنع فاصل عازل بين الحاجة اللي أنا بلزقها على سطح السن. يبقى ال adhesive should be able to fill their regularities making the surface smooth allowing proper or intimate contact. Interpenetration means formation of hybrid layer اللي هي resin dentin interdiffusion zone. The ability to form a good interface with dentin is also a factor. هايبريد لاير اللي احنا بنتكلم عليها دي، تمام، اللي هي بتتكون من التوث ستراكشر بالبوندنج ايجنت اللي فوقيها اللي عامل بنتريشن جوه التوث ستراكشر. تمام؟ يبقى ده اسمه انتر بنتريشن. مايكروميكانيكال بوندنج، هو البوندنج تو توث ستراكشر ده بيتحقق مايكروميكانيكال ولا ماكروميكانيكال؟ الاثنين. تمام؟ مايكروميكانيكال من خلال الirregularities اللي انا بخلقها على التوث سيرفيس من خلال الاتشنج بروسيس، وبخلي البوندنج ايجنت يدخل جواها ويعمل لي ما يسمى الريزن تاجز والهايبريد لاير ويعشق معاها. الماكروميكانيكال ريتنشن، تمام، او البوندنج ده بيجي من الكافيتي بريباريشن بتاعي. عشان كده مش معنى دايما بقول ان انا بعمل كومبوزيت ريستوريشن ان انا ما اعملش ريتنتيف مينز زي اللي كنت بعملها في الامالجم ريستوريشن. لا معلش، انا بعملها وبعمل برضو الوولز بتاعتي تبقى كونفيرج وبعمل كل الكلام ده، لان انا الريتنشن عندي بيتحقق بحاجتين، ماكرو ميكانيكال ومايكرو ميكانيكال. Micromechanical bonding to achieve strong bonding through micromechanical bonding, wetting monomers must adapt to enamel and fill enamel surface irregularities and or infiltrate into the mineralized collagen network in the teeth. Chemical bonding, some acid monomers have additional capability of forming chemical bonds with calcium in the residual tooth tissue. مش مهمة دي. ايه الميكانيزم بتاعت الادهيجن؟ عندي ميكانيكال ادهيجن، ادزوربشن ادهيجن، ديفيوجن ادهيجن، الكتروستاتيك ادهيجن. Mechanical adhesion, interlocking of the adhesive with the irregularities in the surface of the substrate or adherent اللي احنا اتكلمنا فيه. Adsorption adhesion, chemical bonding between the adhesive and the adherent. Diffusion adhesion, interlocking between mobile molecules such as the adhesion of two polymers through diffusion of polymer chain end across an interface. Electrostatic adhesion, an electrical double layer at the interface of a metal with a polymer that is part of the total bonding mechanism. دول مش عندنا، احنا بنتكلم بس in general mechanism of adhesion. خلاص؟ In dentistry, bonding of resin to tooth structure is a result of four possible mechanisms as follows. Mechanical,
وادزوربشن وديفيوجن او كومباينيشن من الثلاثه دول. تاني mechanical penetration of resin and the formation of resin tags within the tooth surface. ايه هي الريزن تاجز؟ تاني انا عندي سطح سنه ناعم بخشنه من خلال الاتش ده عباره عن اسيدك ماتيريال بحطها بتصنفر لي سطح السنه بتخليه خشن فيه irregularities حتت طالعه ونازله. تمام كده كده عندي الدنتينال تيبيولز برضو مفتوحه بعد الاتشنج عشان شيل الاتشنج بروسيس شيلنا بيها السمير لاير. الادهيسيف ماتيريال لما بتدخل جوه الدنتينال تيبيولز الجزء اللي داخل جواها ده اسمه ريزن تاجز. تمام دي بتعمل لي الميكانيكال ادهيجن. الادزوربشن chemical bonding to the inorganic component اللي هي الهيدروكسي اباتايت or the organic component mainly type 1 collagen the tooth structure. Diffusion precipitation of substance on the tooth surface to which resin monomers can bond mechanically or chemically. ورابع حاجه combination of the previous three mechanisms. Replace the carious and fractured tooth structure. Fill erosion or abrasion defect in cervical areas. Correct anesthetic shape, position, dimension or shades. وcement crowns. Bond orthodontic brackets. برانا. Treat dentinal hypersensitivity. Repair of aesthetic restoration. Pits and fissure sealant. طبعا انا الاول انا لو جالي ريستوريشن فيها ديفكت فلازم امالجم طبعا بنتكلم عليها مثلا فما ينفعش ان انا اصلح الامالجم انا لازم اشيل الريستوريشن كلها انظف تاني حواليها فعملت extensive loss of tooth structure extra loss of tooth structure وبعد كده احط ريستوريشن جديده تاني لو حصل فيها نفس المشكله هعمل كده وافضل كده لحد لما التوث ستراكشر كلها تضيع مني خالص. في حاله الكومبوزيت لا انا هنا اقدر اعمل ريبير لان اقدر اعمل بوندنج. لو انا جالي جزء بس هو اللي مش مظبوط فبقدر اشيل على قد الجزء الديفكت ده واعمل بوندنج ليه واحط اديشنال كومبوزيت واصلح الكلام ده. خلاني اقدر اصلح الشيبنج بتاع السنين. لو انا اسنان جايه فيها دايستما اقدر اعمل دايستما كلوجر بكومبوزيت. تمام. Pits and fissure sealant for prevention. Core build up or post cementation. Cementation of adhesive resin bridges. Cementation of veneers طبعا. طيب هنعدي على جزء history تاني هو ال evolution of the bonding adhesives. سريعا بنقول ان في ال 60s وال 70s first and second generation ده التطور بتاع البوندنج سيستم. خلاص في الاول اخترعوا الفيرست والسكند جنريشن دول did not recommend dentin etching ما كانوش بيعملوا etching للدنتين في الاول كانوا بيعملوا بوندنج للسمير لاير على طول. طبعا احنا عارفين ايه هي السمير لاير. بعد ما بعمل كافيتي بريباريشن الدبرز اللي بتطلع من السنه بتاعتي بتبقى عامله حاجه اسمها سمير لاير خلاص مغطيه سطح السنه. السمير لاير دي سمكها بيبقى في رينج ال 5 مايكرونز ولو انا عملت بوندنج ليها البوندنج ده بيبقى ضعيف جدا تقريبا السترينث بتاعته حوالي 5 ميجا باسكال حاجه كده ولا حاجه يعني فمش صح خالص طبعا ان انا اعمل بوندنج لسمير لاير. بس في الاول ما كانش فيه لسه كونسبت فور دنتين اتشنج فده كان ويك بوند. في الايتس بقى في ثيرد جنريشن بقى في اسيد اتشنج اوف الدنتين وبقى في سيبريت برايمر وده زود لي البوند سترينث. هنعرف ايه البرايمر ده بعد كده. في الناينتيز عندي الفورث جنريشن بقى في عندي كونسبت الهايبريد لاير. تمام احنا اتكلمنا عن الهايبريد لاير دي اللي هي الجزء الادهيسيف اللي داخل جوه الدنتين مش الريزن تاجز اللي داخله جوه الدنتينال تيبيولز ده اسمها ريزن تاجز. يعني الادهيسيف اللي داخل جوه الدنتينال تيبيولز وهنشوف صور طبعا ده بيبقى اسمه ريزن تاجز. هايبريد لاير دي هي الاريا من الادهيسيف مع التو ستراكشر. ففي الفورث جنريشن بقى بدايه الكونسبت بتاع الهايبريد لاير موجود عندي اوف دنتين اند كولاجين. بقى عندي بيتر دنتين سيل كونسبت اوف ويت بوندنج انتروديوسد وده طبعا بقى تكنيك سنسيتيف. يعني كل ستيب بعملها لازم باخد بالي منها لازم يبقى في ايزوليشن كويس راينز كويس عشان خاطر اي ميستيك في حاجه من دي بتبوظ لي البوندنج بروسيس كلها. كونسبت اوف ويت بوندنج هنعرف في الاخر الموضوع بتاعنا ان بقى انا في عندي حاجه اسمها دراي بوندنج ويت بوندنج بس في الاخر.
الفيفث جنريشن ده بقى combined primer and adhesive in one bottle. يعني انا يعني هنقول ان احنا عندنا دلوقتي 3 components للبوندنج سيستم. انا جاي اشتغل كومبوزيت هلزقه، فالادهيسيف سيستم بتاعي بيتكون من 3 حاجات. عندي اتش وعندي برايمر وعندي بوند، 3 حاجات. هو الفكره كلها هم عاملين بقى يلعبوا، يحطوا الاتش مع البرايمر مره في ازازه لوحدهم، يحطوا البرايمر مع البوند في ازازه لوحدهم، يحطوا الثلاثه مع بعض في بوتل واحده. ده الفكره كلها. وهنقسمها تقسيمه ثانيه دلوقتي، او هي هتكون متقسمه تقسيمه ثانيه دلوقتي وهيبان فيها الكلام ده اكتر. ودي برضو maintained high. في الليت 90s والايلي 2006 generation بقى موجود 6 generation dentin bonding system try to simplify the process of dentin adhesion by minimizing the clinical steps. كل ما قلت الستبس بتاعتي وانا شغال اكيد كل ما قلت الاخطاء اللي انا ممكن اعملها، فالتكنيك يبقى more less sensitive. Acids of lower concentration are generally used. 10% phosphoric acid, 2.5 nitric, 10% citric acid او 10% malic acid. طبعا احنا بنستخدم phosphoric acid، سيبوكم من الكلام ده كله. They are also known as SEP اللي هو self etching primers. تمام؟ واضحه من الكلمه عشان نحاول نفهم. يعني احنا لو فهمنا الكونسبت وفهمنا كل حاجه والكومبوننتس دي، الموضوع كله هيبقى لعبه في دماغنا، هنقدر نحرك نفسنا في اي حاجه. سيلف اتشنج برايمرز، انا زي ما قلت لكم انا بقى عندي 3 كومبوننت، اتش برايمر وبوند. طب يعني ايه السيلف اتشنج برايمرز؟ يعني برايمر ده بيعمل سيلف اتشنج، هو من نفسه بيعمل لي اتشنج. يبقى ده معناه ايه؟ ان هم حطوا الاتش على البرايمر، صح؟ فالبرايمر ده يا فندم الازازه دي بتعمل اتشنج على طول لوحدها وبرايمنج في نفس الوقت، فقللوا الخطوات، بدل ما كانوا 3 بقوا 2. تمام؟ بقى عندي البرايمر في اتشنج معاه، وبعد كده البوندنج سيستم الادهيسيف. يعني commercially they are available in 2 forms: self etching primers. Etchant and primer is in one bottle while adhesive is in a separate bottle. اهو ده الكلام اللي بنقوله. First the etchant and primers are applied on the two surface which is then followed by application of the adhesive agent. أمثلة ليها دي شركات كليرفيل اس اي بوند والزين. طيب قال لك لا الموضوع برضو صعب، احنا عايزين نسهله اكتر شويه، ما تحط لنا ال3 حاجات كده مع بعضهم. عملوا كده المصاصايه اللي قدامنا دي، تمام، اسمها حتى البوب ومن شركه 3 ام يعني محترمه برضو. دي عملت سيلف اتشنج ادهيسيف. In these the etchant, primer and adhesive are all in one package but require mixing before application on the tooth surface. واسمها زي ما قلنا برومبت البوب من شركه 3 ام. Reduced incidence of post-treatment sensitivity, bone strength lower than 4th and 5th generation. احنا سهلنا لك الموضوع، بس الموضوع مش كل حاجه بتيجي، ما اقدرش اخد كل حاجه. تمام؟ هو الموضوع بقى خطواته اقل، بقى اسهل، بس طبعا بيديني less bone strength. تمام؟ هي دي بتيجي المفروض ان دي برش ومحطوطه عندي في في لو ناخد بالنا يعني 3 دواير كده. المفروض ان انا بزق البراش دي من اول واحده هنا لاخر واحده فوق الكبيره دي، فالثلاثه ليكويدز بيتعملوا ميكس، يحصل لهم ميكس، وبلف البراش كده اعمل بيها ميكس، وبعد كده تابلاي تو ستراش. موجوده لحد دلوقتي، في ناس بتشتغل بيها. ايوه نفهم بقى ايه الكلام اللي كان بيتقال. حلو. ده جراف كده، المفروض هنا على الشمال مع الماوس ده الدنتين، ودي دنتينال تيبيولز، اللي فوق دي السمير لاير تبقى فوق الدنتين سيرفيس وداخله جوه الدنتينال تيبيولز. في السيلف اتشنج برايمرز انا هنا خدوا بالكم، او يعني في الاول ان وان دوت سيستم، انا ما عنديش سيبريت اتشنج ستيبس، وطالما ما عملتش سيبريت اتشنج ستيبس يبقى انا ما فيش كومبليت ريموفال للسمير لاير. مفيش كومبليت ريموفال للسمير لاير. خلاص؟ يعني هنفسر بصور تانية، استنوا شوية. الهايبريد لاير اهي زي ما قلنا، اللي هي جزء دنتين، ده الدنتين اهو ادهيسيف،
ده اسمه الهايبريد لاير. اللي بيبقى داخل جوه الدنتينال تيبيولز اسمه ريزن تاجز. في الليت 2002 بقى عندي 7th جنريشن وسموه all in one adhesive system. These are the most recent generation of dentin bonding agent. They combine etchant, primer and adhesive in one bottle. They don't require any mixing prior to application. ما لهمش mixing زي البوب كده. Primarily these agents are intricate mixes of hydrophilic and hydrophobic component in one bottle. Their bond strength is less than 4th and 5th generation adhesives زي الكلير فيل S3 بوند والجي بوند والزينو 4. يبقى از رول كده جنرال رول نبقى عارفين ان كل الاول ان وان ادهيسيف سيستم دول البوند سترينث بتاعتهم اقل من الاتش رينز. عندنا حاجه دلوقتي اسمها يونيفرسال ادهيسيفز او بنسميها all purpose or multi purpose adhesives او adhesive systems. ودي بيقولوا او مش بيقولوا يعني هو ده فعلا حقيقي دلوقتي بنستخدمها for bonding to enamel, dentin, even bonding to amalgam, metallic restoration and porcelain restoration. وبتستخدم برضو سوري في الويت والدراي بوندنج تكنيك. طيب اخر حاجه معانا النهارده في واحد اسمه فان ميربك، ده عمل كلاسيفيكيشن للبوندنج سيستم. قسمهم لحاجتين ببساطه وهما الاتش اند رينس ادهيسيف سيستم والسيلف اتش ادهيسيف سيستم. طيب التوتال اتش ادهيسيفز او الاتش اند رينس ادهيسيفز ممكن تبقى 3 ستيبس سيستم، وده بيتكون من كل حاجه لوحدها زي ما قلنا في الاول. الاتش لوحده، برايمر لوحده، والادهيسيف لوحده. فبيبقى عندي التوتال اتش بيبقى فيه كومبليت ريموفال اوف سمير لاير، والسيرفيس دنتين از ديمينرالايزد، البرايمر هيدروفيليك ماتيريال زي ما قلنا، وبعد كده الادهيسيف هيدروفوبيك ماتيريال، وبعد كده بنحط الكومبوزيت. two steps H and rinse او total H adhesive system. هنا برضو بيبقى ال H لوحده، بيبقى فيه complete removal of smear layer، والsurface dentin is demineralized. البرايمر والادهيسيف اتحطوا مع بعض فبقى عندي هيدروفيليك هيدروفوبيك ميكتشر اللي بيعمل لي الهايبريد لاير. دنتين اتشنج عمل لي مايكرو بورز. الادهيسيف بيدخل جوه الديتاينال تيبيولز زي ما قلنا، الجزء ده اسمه ريزن تاجز. الجزء اللي فوق ده من الادهيسيف فوق التو ستراكشر على طول ده اللي اسمه الهايبريد لاير. limitations dentin moisture variable sensitivity طبعا is reported عشان انا عملت complete removal of smear layer. تاني بنقول ايه الدنتين مويستشر فاريبل يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا بعد ما بعمل اتشنج للدنتين والانامل بحتاج ان انا اعمل واشنج وبعد كده دراينس. دراينس ده زي ما قلنا لحد فين؟ لحد امتى؟ قد ايه وقت؟ السنه المفروض تبقى قد ايه دراي ولا ويت؟ ولو ويت قد ايه؟ فدي كلها فاريبلز بتاثر لي على البوند سترينث اللي هحصل عليها في الاخر. تاني حاجه في الكلاسيفيكيشن بتاع فان ميربك هو السيلف اتش ادهيسيف. دي بتبقى ايذر يا اما 2 ستيبس او 1 ستيب ادهيسيف سيستم. لو هي 2 ستيبس يبقى عندي سيلف اتشنج برايمرز سمير لاير هنا بنقول عليها از موديفايد. يبقى في الاتش اند رينس ادهيسيف there is complete removal of the smear layer. هنا modification of smear layer ما بتتشالش كلها، جزء منها بيفضل موجود وبيدخل معايا ضمن الهايبريد لاير بتاعتي. عشان كده هنا بتبقى sensitivity اقل
بس بتبقى والسترينث برضو بتبقى اقل. تمام. سيرفيس دنتين از ديمينرلايزد، الهايبريد لاير ديفلوبد، بعد كده الادهيسيف لوحده، بس البرايمر سيلف اتشنج برايمر هنا عندي، وبعد كده الادهيسيف لوحده. lower sensitivity طبعا، في concern about stability. Seal does not appear to be as good as H adherence adhesives. ولو هي one step زي ما قلنا قبل كده بيبقوا الثلاثة كومبوننت موجودين مع بعض وبيبقوا نفس القصة. دي كده آخر حاجة معانا النهاردة نقراها، ولو في أي كومنت هنتناقش فيها بإذن الله في ميعاد المحاضرة. شكرا والسلام عليكم.